Hello student, welcome to SSM Arsul Polytechnic Class Ahmednagar. I am Sheikh Efes, HOD in Mechanical Department. Today we are discuss the first unit, Introduction to Metrology in the subject of Engineering Metrology. Before starting off this subject, we have to just review our previous lecture. In previous lecture, we have to discuss the calibration, need of calibration, interchangeability, and the advantages of interchangeability. Now, today we are discuss the first point is error. Second is source of error. Next, type of error. Least count of an instrument. These 4 points we have to discuss in this lecture. Now start from error. Error, the first definition of error. Error is the difference between the true value of the size being measured and the value found by the measurement. एखाद्या वेळेस आपण एखाद्या इन्स्ट्रुमेंटनी जर एखाद्या जॉबची व्हॅल्यू मेजर केली ती आली असेल फॉर एक्झाम्पल 10.5 आणि ॲक्च्युअल व्हॅल्यू त्याची 10 असेल तर त्यामधला एरर जो आहे तो त्या दोन व्हॅल्यूमधला डिफरन्स 10.5 मायनस 10 इज इक्वल टू 0.5 0.5 हा काय असणार आहे एरर असणार आहे. So error is difference between the true value of a size being measured and the value found by measurement. Now next, source of error. The first source of error, the following are various sources of error which may occur during measurement. First is adjustment of an instrument. इन्स्ट्रुमेंट जर प्रॉपर आपण ॲडजस्ट केला नाही तर त्यामुळे सुद्धा आपल्या रीडिंगमध्ये एरर येऊ शकतो. नेक्स्ट, इम्परफेक्शन इन इन्स्ट्रुमेंट डिझाईन. डिझाईन करताना इन्स्ट्रुमेंट प्रॉपर डिझाईन करत नसेल आपण तर त्यामुळे सुद्धा काय होणार आहे एरर ऑकर्स होणार. नेक्स्ट, मेथड ऑफ लोकेशन ऑफ इन्स्ट्रुमेंट. आपण कोणत्या पद्धतीने मेजरिंग करत आहोत त्यावर सुद्धा तुमचा एरर डिपेंड आहे. नेक्स्ट, एन्व्हायरमेंटल इफेक्ट. एखाद्या ठिकाणी जर आपल्याला टेम्परेचर मेजर करायचं असेल आणि टेम्परेचरसाठी जी आपली रूम आहे त्या ॲटमॉस्फेरिक टेम्परेचरवर मेंटेन नसेल त्यामध्ये टेम्परेचर खूप जास्त असेल तर ॲटोमॅटिकली आपण जे रिडिंग घेतो त्यातही टेम्परेचर काय होणार आहे इन्क्रीज होणार आहे. त्यामुळे एन्व्हायरमेंटल एरर हे सुद्धा खूप महत्त्वाचा पॉईंट आहे एररसाठी. नेक्स्ट, एरर बिकॉज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट. प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट जर चेंजेस होत असेल त्याची जर प्रॉपर्टीज असेल टेम्परेचरमध्ये त्याची प्रॉपर्टी चेंज होण्याची त्यामुळे सुद्धा काय होतं एरर येऊ शकतो. नेक्स्ट, एरर ड्यू टू चेंज इन साईज ऑफ ऑब्जेक्ट. एरर ड्यू टू चेंज इन साईज ऑफ ऑब्जेक्ट हा जो पॉईंट आहे यामध्ये एखाद्या ऑब्जेक्टची साईज जर चेंज होत असेल तर त्यामुळे सुद्धा एरर येण्याचे चान्सेस आहे. नेक्स्ट इज एरर ड्यू टू चेंज इन साईज ऑफ ऑब्जेक्ट. ओके, हा पॉईंट झाला आहे. नेक्स्ट, ऑब्झर्वेशन एरर. जर आपण प्रॉपर ऑब्झर्व करत नसेल एखादी रिडिंग घेताना तर त्यामुळे पण त्यामध्ये एरर येण्याचे चान्सेस आहे. ऑब्झर्वेशन एरर इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ एरर. नेक्स्ट इज एरर कॉज बाय मेजरिंग फोर्स ऑफ इन्स्ट्रुमेंट. एखादी व्हॅल्यू मेजर करत असेल आणि त्या इन्स्ट्रुमेंटला आपण जास्त फोर्स अप्लाय केला तर त्यामुळे सुद्धा error occurs होऊ शकतो. Now next is type of error. The first is random error. Second is systematic error. Next is temperature or environmental error. Next, dust error. Next is support error. Next, contact pressure error. And the last is parallax error or reading error. These are the 7 types of error. Now explain one by one. First,
Type of error is random error. This type of error occurs randomly and they cannot be determined. These errors are generated due to large number of unpredictable and fluctuating causes. For example, position standards or workpiece, slightly displacement of a job, fluctuation of instrument, observation error at the time of reading scale, etc. These are the random type of error. This cannot be determined. Next is systematic error. The systematic error are in the form of experimentally mistakes. These are controllable in magnitudes and sense. These errors have a definite value at the time of measurement or value changing as per any law. For example, calibration error, ambient condition error, experimental arrangement error, etc. Now next, temperature or environmental error. We are understand that the tolerance given in a general engineering application are in micron, that is 0.001 mm. It is important to note that the size of 25 mm steel will increase by zero point 0.3 micron. Its temperature increased by 1 degree Celsius and 1 degree variation in normal. But zero point 0.3 micron is not acceptable in manufacturing. If job is handled by hand, its temperature may increase by around 4 to 5 degrees Celsius within 4 to 5 minutes only. त्यामुळं टेम्परेचर एरर हा खूप महत्त्वाचा आहे की टेम्परेचर एरर हा नॉर्मली व्हेरिएशन झाले तरी टेम्परेचर व्हॅरी होतो. त्यामुळं टेम्परेचर एरर हा प्रॉपर आपल्याला रिडिंग त्याला घ्यावं लागतं. नेक्स्ट टाइप ऑफ एरर इज dust error. This is totally depend on dust particle. Dust particle can enter in the inspection room through door, windows, etc. These particles can create small changes or error at the time of measurement. For these only, various laboratories are to be in dust-proof room. स्मॉल डस्ट पार्टिकल पण इन्स्ट्रुमेंटवर आलं तर त्यामुळं एरर होण्याचे चान्सेस असतात. त्यामुळे आपण जिथं रिडिंग घेतो ते डस्ट प्रूफ रूम पाहिजे. त्यामुळे ऑटोमॅटिकली आपले एरर रिमूव्ह शकतात. हा झाला तुमचा डस्ट एरर. नेक्स्ट सपोर्ट एरर. आता सपोर्ट एरर मध्ये जर दोन बार असतील आणि त्या बार मध्ये आपण जर सपोर्ट दिलेला आहे आणि त्या सपोर्ट मधलं डिस्टन्स खूप जास्त असेल तर त्या ठिकाणी तो बार बेंड होण्याचे चान्सेस असतात. त्यामुळे त्यामधला जो सपोर्ट असतो तो प्रॉपर डिस्टन्सनेच पाहिजे जेणेकरून आपण त्यावर ठेवलेला जो बार असणार आहे तो बार तो स्ट्रेटच राहील. नाउ इन केस a long bar at the time of support they may cause bending. Now next is contact pressure error. If measuring jaw of an instrument apply more pressure on the workpiece, they will deform elastically. ज्यावेळेस आपल्या लेथ मशीनवर जॉ जो असतो त्यावर आपण वर्कपीस माउंट केला आणि त्यावर जास्त प्रेशर अप्लाय केला तर त्यामध्ये इलास्टिसिटी फॉर्म होण्याचे चान्सेस असतात. त्यामुळे एरर वाढू शकतो. त्यामुळे आपण जो प्रेशर अप्लाय करणार तो पण लिमिटेड पाहिजे. दिस जनरेटेड एरर इन मॅन्युफॅक्चरमेंट. फॉर दिस पर्पज द वर्कपीस शुड बी यूज between jaw with proper pressure. Instrument like vernier may generate longer contact pressure error, but in micrometer now is intensity of pressure. Now this is the example of contact pressure error.
The ring as shown in the figure, whose thickness is to be measured, the number of times the contact of jaw with workpiece is play an important role while measuring in laboratory or workshop. ज्यावेळेस ह्याप्रमाणे रिंग असते आपण ती मेजर करतो त्यावेळेस जॉला जर जास्त प्रेशर अप्लाय केला तर ती रिंग बेंड होण्याचे चान्सेस असतात किंवा प्रॉपर याच्यात ती रिंग आपल्याला मेजर करावा लागते जास्त प्रेशर अप्लाय केलं तर ती रिंग काय होणार आहे बेंड होणार आहे आणि त्यामधला तो एरर क्रिएट होणार आहे नेक्स्ट टाइप ऑफ एरर और लास्ट टाइप ऑफ एरर इज पॅरलेक्स एरर और रीडिंग एरर ज्यावेळेस आपण एखादी रीडिंग घेत असतो तर त्याला आपण कोणत्या अँगलनी बघतोय त्या टाईपच्या एररला आपण पॅरलेक्स एरर म्हणतो आपण जर पॅरलेक्स बघितलं आपलं रीडिंग जे आहे ते प्रॉपर आपल्याला दिसते त्या द पोझिशन ऑफ ऑब्झर्वर ॲट द टाइम ऑफ रीडिंग मे क्रिएट एरर इन मेजरमेंट नाउ these are the example फर्स्ट ज्यावेळेस आपण वरच्या पॉईंटने जर मेजर करत असेल व्हॅल्यू तर बघा ती क्रॉस जाते क्रॉस गेल्यामुळे त्याची जी रीडिंग आहे ती रीडिंग काय होणार आहे रॉंग येणार आहे सेकंडमध्ये आपण प्रॉपर पॅरल जर बघत असेल तर आपल्याला प्रॉपर रीडिंग भेटणार आहे तर सेकंड इज करेक्ट अँड थर्ड इज ऑल्सो आपण जर खालच्या पॉईंटने जर रीडिंग घेत असेल तर ती जास्त आपल्याला दिसणार आहे त्यामुळे काय होणार आहे आपले एरर काय आहे ते एरर येण्याचे चान्सेस आहेत त्यामुळे आपण ज्यावेळेस रीडिंग रीड करतो तर ती कोणत्या पोझिशन मध्ये पाहिजे सेकंड नंबरला दिली जी मिडलला आहे बघा एकदम पॅरल बघायचं त्यावेळेस त्यामधला जो एरर आहे तो एरर ऑटोमॅटिकली रिमूव्ह होतो ओके दिस आर द टाइप ऑफ एरर नेक्स्ट इज लिस्ट काउंट ऑफ अन इन्स्ट्रुमेंट आता लिस्ट काउंट म्हणजे काय की कमीत कमी जर व्हॅल्यू आपण मेजर केली किती मेजर करू शकतो तर पर्टिक्युलर इन्स्ट्रुमेंट त्याला आपण काय म्हणतो लिस्ट काउंट लिस्ट काउंट इज द स्मॉलेस्ट डायमेन्शन दॅट कॅन बी measured by using a particular instrument. In other words, its resolution of an instrument. For example, a scale can measure least reading of length as 1 mm. Hence, its least count of scale. एखाद्या पट्टीने आपण कमीत कमी 1 mm पर्यंत रीडिंग मेजर करू शकतो तर त्या पट्टीचं त्या स्केलचं ते काय झालं लिस्ट काउंट झाला फॉर एक्झाम्पल अ वर्नियर कॅलिपर ऑफ अ लिस्ट काउंट इज 0.01 mm or 0.02 mm or एक्सेट्रा म्हणजे त्या वर्नियर कॅलिपरनी आपण कमीत कमी 0.01 mm व्हॅल्यू मेजर करू शकतो तर ती एखादं असं इन्स्ट्रुमेंट ज्या इन्स्ट्रुमेंटनी कमीत कमी आपण व्हॅल्यू किती मेजर करू शकतो त्याला आपण काय म्हणतो लिस्ट काउंट ओके तुमचं हे जे फर्स्ट युनिट आहे ते इथं कंप्लीट झालेलं आहे आतापर्यंत जेवढे लेक्चर झाले त्यामध्ये नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपण सेकंड युनिट स्टार्ट करणार आहे थँक यू फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ like and subscribe this channel